Good morning, everyone. I am Anjani, Assistant Professor, SRN BGNR College, Khammam. Today, we are going to learn a new poem, A Poison Tree by William Blake. Here's Mr. William Blake. He was born in 1757 and died in 1827. William Blake was an English poet, and he was a painter and printmaker. And his famous books are Songs of Innocence and Songs of Experience. Actually, in 1782, he published his first book of poems, Poetical Sketches. And his other works are The Marriage of Heaven and Hell, America a Prophecy, Europe a Prophecy, Visions of the Daughters of Albion, The Song of Laws, The Book of Urizen. Okay, so our Poison Tree poem is written by William Blake, an English poet. So it's an apple tree. So first we read the poem once and listen to me carefully. Try to repeat after me. A poison tree. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. We will continue the poem. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. The picture of an angry man, because the poem is related to the topic anger. So let's have a look at the poem's analysis. The poem A Poison Tree was published in Blake's 1794 volume Songs of Experience. A Poison Tree is a short and simple poem about repressing anger and the consequences of doing that. The poet says that how people fail to communicate their wrath to their foe, and how this continues to grow until it develops into poisonous hatred. Actually, William Blake compared this tree with anger. Poison tree means tree of anger. Here he used a figure of speech called metaphor. మెటాఫర్ అనేది ఒక ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే తెలుగులో అలంకారాలు మనం పోల్చడానికి వాడేటిది
అక్కడ ఆ ట్రీని కోపంతో పోల్చాడు అతను. సో in the first lines of opening lines of this poem, he says, I was angry with my friend. I told my wrath did end. In these lines, the poem describes the wrath of the people. He says that when the people are angry with a friend, talking to their friend about the issue will help them to overcome their anger. It means we can overcome our anger if we communicate it clearly. అంటే ఎవరు స్నేహితుల మీద కోపం వస్తే మనం దేని మీద కోపం వచ్చిందో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే మంచిది, మాట్లాడుకోగలుగుతాం కూడా, మాట్లాడాలి. అది కమ్యూనికేషన్ బాగుంటే అది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ ఒక సజెషన్ కూడా. ఫ్రెండ్స్ మీద కోపం వస్తే దాన్ని మనం జనరల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తాం, నాకు ఇట్లా అనిపించింది, నువ్వు ఆ పని చేస్తే నాకు నచ్చలేదు, నాకు కోపం వచ్చింది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము. అది అక్కడితో అయిపోతుంది. మళ్ళీ మామూలుగా మనం స్నేహంగానే ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ శత్రువుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది వేరే రకంగా ఉంటుంది. లెట్స్ కంటిన్యూ ద స్టోరీ. సో హియర్ ద లైన్స్ ఆర్ అబౌట్ ది ఎనిమీ. I was angry with my foe. I told it not. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. Here, the poet tells us that we do not do the same with an enemy as we talk to our friends. And this leads to developing resentment and even stronger. On the other hand, when you are angry with an enemy, it takes ages for you to calm your anger. ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అయితే మనం మాట్లాడితే కోపం పోతుంది, కానీ శత్రువుల దగ్గర ఇది చాలా మనం సప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల అది పెరిగిపోతుంది. ద యాంగర్ అండ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెంజెన్స్ డోంట్ డిమినిష్ ఈవెన్ విత్ టైమ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద వెంజెన్స్ ఆర్ హేట్రెడ్ సింప్లీ గ్రోస్. అది కోపము ఇవన్నీ పెరిగిపోతుంటాయి, పగ ఇవన్నీ, కానీ తగ్గవు మనసులో పెట్టుకుంటే అనేది ఈ లైన్స్లో. ఫస్ట్ 2 లైన్స్లో మన కోపం, ఫ్రెండ్ మీద కోపం వస్తే దాన్ని మనం మాట్లాడేస్తాం, అది తగ్గిపోతుంది. కానీ శత్రువుతో ఉండే కోపం మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం కాబట్టి అది మనసులో పెట్టుకుంటే చాలా పెరిగి పెద్దదైపోతుంది, చాలా నష్టాలకి దారితీస్తుంది అనేది ఈ పోయెట్ ఉద్దేశం. And I watered it in fears, night and morning with my tears. An extended metaphor of tree growing in the baker's garden demonstrates how the anger continues to grow. In these lines, Blake turns to the title metaphor of his poem, likening his anger to a tree that he watered with fear and resentment. ఇక్కడ ఏంటంటే అతనికి కోపం అనే చెట్టుకి అతను తన భయాలతోటి రాత్రి పగలు దానికి తన టీయర్స్, కన్నీళ్ళు అంటే కోపంతో వచ్చే వాటి భయాలతో, ఫియర్స్తో ఆ చెట్టుని, కోపం అనే చెట్టుని పెంచి పోషిస్తున్నాడు. అండ్ ఐ సన్డ్ ఇట్ విత్ స్మైల్స్ అండ్ విత్ సాఫ్ట్ డిసీట్ఫుల్ వైల్స్. ఇక్కడ ప్రతి 2 లైన్స్, ఇవి కప్లెట్స్ అంటారు. 2 లైన్స్ కూడా రైమ్డ్. ప్రతి లైన్లో కూడా రైమింగ్ ఉంది. స్మైల్స్, వాయిల్స్ దాకా ఫియర్స్, టీయర్స్. అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ ద లైన్స్. అండ్ ఐ సన్డ్ ఇట్ విత్ స్మైల్స్, ద స్పీకర్ యాక్టివ్లీ కల్టివేట్స్ ద ట్రీ ఆఫ్ యాంగర్. ద పోయిట్ సేస్ దట్ ద ఫాల్స్ స్మైల్స్ he puts on whenever he sees his enemy acts like sunlight helping a tree to grow. ఇతను తను నవ్వినప్పుడల్లా శత్రువుని చూసి మనసులో కోపం ఉన్నా పైకి నవ్వుతూ ఉండడం అనేది ఇవి ఆ ట్రీని పెంచడానికి ఒక కారణంగా చెప్తున్నాడు, యాక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. బై బాటిలింగ్ అప్ హిజ్ యాంగర్ హీ మేక్స్ ఇట్ వర్స్ అండ్ బై పుట్టింగ్ ఆన్ సాఫ్ట్ డిసీట్ఫుల్ వైల్స్ యాక్షన్స్ టు హైడ్ హిస్ ట్రూ ఫీలింగ్స్. ఇక్కడ వైల్స్ అంటే ట్రిక్స్. మనం కొన్ని మనసులో వేరేది ఉన్నా కానీ పైకి అబద్ధాలు చెప్పడం,
మోసంగా మాట్లాడడం వల్లనే నవ్వుతూ ఉండడం, మెచ్చుకోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటిని వైల్స్ అసలు ఫీలింగ్స్ని దాచిపెట్టేసి పైకి వేరే నటిస్తూ ఉంటారు, ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా అతని లోపల దాన్ని కోపాన్ని, శత్రువు పట్ల ఉన్న కోపాన్ని పెంచడానికే పనికొస్తుంది. ఒక చెట్టు పెరగడానికి సన్లైట్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో, ఈ కోపం పెరగడానికి ఇతని ట్రిక్స్, ఇతని దొంగ నవ్వులు అన్నీ కూడా ఆ యాంగర్ అనే ట్రీ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది పోయెట్ ఒపీనియన్. సో బ్రైట్ యాపిల్ అండ్ ఇట్ గ్రూ బోత్ డే అండ్ నైట్ టిల్ ఇట్ బోర్ అన్ యాపిల్ బ్రైట్. అది రోజు రోజుకి చెట్టు పెరిగింది. ద ట్రీ గ్రోస్ డే అండ్ నైట్ అంటిల్ అన్ యాపిల్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయిజన్ ట్రీ ఆఫ్ యాంగర్. ఈ యాంగర్ ట్రీ అనేది రోజు రోజుకి పెరిగి అదొక ఆ చెట్టుకి, బోర్ అంటే బేర్డ్కి పాస్ట్ టెన్స్, చెట్టుకి యాక్చువల్ మీన్స్ గివ్స్ బర్త్. ఇక్కడ చెట్టు కాసింది, ఒక కాయ కాసింది. అదే యాపిల్ చాలా బ్రైట్గా ఉంది, అట్రాక్ట్ చేసేంత బ్రైట్గా ఉంది. ద హేట్రెడ్ గేవ్ బర్త్ టు అన్ యాపిల్. The hatred gives birth to an apple which is very bright. This apple bright attracts the attention of his enemy, who then enters the garden one night and eats the apple from this tree. ఈ ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉందంటే అది ఒకరోజు శత్రువు వచ్చేసి దాన్ని తినడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో యాపిల్ యాంగర్ ట్రీ పెరిగి పెరిగి దానికి ఒక మంచి బ్రైట్గా ఉండే యాపిల్ కాసింది. The foe, enemy, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. The poet states that it is because of his dwelling in the same hatred, and that it has grown every day. The hatred gives birth to a bright apple. The fruit signifies the evil that has taken birth in the heart of the poet. He states that he has now come to a point from where he can't turn back and forget about his foe until he does not something to soothe his hatred. యాక్చువల్గా ఇది ఇతని మంచి బ్రైట్ యాపిల్ శత్రువు దృష్టిని ఆకర్షించింది. అది ఇతనిదని తెలుసు ఆ శత్రువుకి, ఈ పోయెట్దే యాపిల్ అనేది అతని దృష్టిలో పడింది, కోపం వల్ల వచ్చిన యాపిల్. కానీ అతనికి అది తెలియదు, ఒక అట్రాక్టివ్ దానిలాగే కనిపించింది. And into my garden stole when the night had veiled the pole. ఇక్కడ స్టోల్ అనేది స్టీల్కి పాస్ట్. స్టీల్ అంటే దొంగతనం చేయడము, వెయిల్ అంటే ముసుగు, నైట్ అనేది ఆ పోల్ స్టార్. ఇక్కడ పోల్ స్టార్కి ముసుగులాగా పనిచేసి కొంత చీకటిగా చేసింది నైట్, వెలుతుర్ని ఆపింది, పోల్ స్టార్ నుంచి వచ్చే వెలుతుర్ని. సో అతను ఎనిమీ దొంగతనానికి రావడానికి అవకాశం దొరికింది. At last the time comes when the enemy has met the evil fruit of vengeance that has been grown with fears and tears. The fruit has now turned into a weapon. When the enemy confronts with this anger, it's time for the weapon to serve purpose that it has been made for. యాక్చువల్గా అట్రాక్టివ్ బ్రైట్ యాపిల్ని చూసి ఎనిమీ ఒకరోజు నైట్ దాన్ని దొంగతనంగా ఎంటర్ అవుతాడు ఆ గార్డెన్లోకి. సో ఆ నైట్ అతనికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ పోల్ స్టార్ని చీకటి కమ్మేసి ముసుగేసి అతనికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఆ యాపిల్ ఫ్రూట్ని, పగతో, కోపంతో, ద్వేషంతో ఉన్న యాపిల్ ఫ్రూట్ని అతను తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఆ యాపిల్ ఇతని ఫియర్స్, టీయర్స్తో పెరిగింది. ఇది ఇప్పుడు అతన్ని ఒక ఆయుధం, మన పోయెట్కి ఒక ఆయుధం, అతని శత్రువు మీద ప్రయోగించే ఆయుధంగా మారింది అది. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. లాస్ట్కి మార్నింగ్ లేచేటప్పటికి మన పోయెట్ చూసేటప్పటికి అతని శత్రువు చెట్టు కింద పడిపోయి ఉన్నాడు. అండ్ సో ద పోయెట్ స్టేట్స్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద పర్పస్ ఈజ్ సర్వ్డ్. When the poet wakes up and sees in the garden
He observes something that gives peace to his mind and calms his vengeance forever. The enemy is lying under the tree of hatred. He eats the poisoned apple of vengeance, is dead. Oh, here, the next day morning, poet sees that his enemy was under the tree and is dead. Is under the tree and is dead. ఎనిమి అతని ఈ హేట్రెడ్ వల్ల పెరిగిన యాంగర్ ట్రీ ఫ్రూట్ని తిని పడిపోయినాడు చెట్టు కింద. అది మన గ్లాడ్ ఐ సీ అని అంటే కొంత అతనికి హ్యాపీగానే అనిపించింది. అప్పటి వరకు ఉన్న కోపం అంతా అది తీరినట్టు అయింది. అతనికి కాస్త పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరికింది అనేది పోయిట్ దీంట్లో ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా ఈ విలియం బ్లేక్ మీద బైబిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది. యాడమ్ ఈవ్ వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని, యాడమ్ ఈవ్ ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఇది రాశాడని క్రిటిక్స్ చెప్తారు. A poison tree describes an important human emotion, anger. It tells the power of communication. యాక్చువల్లీ పోయం అంతా యాంగర్ గురించి, అది ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ ఎమోషన్. మనుషులందరిలో కనిపించేదే యాంగర్. ఆ యాంగర్ని మనం మంచి కమ్యూనికేట్ చేస్తే అది సాల్వ్ అయిపోతుంది. కమ్యూనికేట్ చేయకుండా మనసులో పెట్టుకొని పెంచుకుంటే అదొక ప్రమాదకరమైన దానిగా దారితీసి అవతల వాళ్ళ ప్రాణాలకి కూడా హాని చేసేటట్టు తయారవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ పోయంలో అవతలి వాళ్ళ ప్రాణాలకి ప్రమాదం అయింది, కానీ ఒక్కోసారి ఇది మనల్నే తినేస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే కోపాన్ని మనసులో దాచుకుంటే ఒక్కోసారి అవతల వాళ్ళకి పెద్ద హాని జరగదు, కానీ మన కోపం, మనకు తెలుగులో ఉంది కదా, తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష, దయ చుట్టంబో అని. అట్లా మన కోపం మనం అణిచిపెట్టుకోవడం వల్ల, అంటే దానికి ఎందుకు కోపం వస్తుంది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకొని రీజన్స్ ఆలోచించాలి. కాసేపు రాగానే వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం కాకుండా ఏదన్నా ఇష్యూస్కి మనం ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, రియాక్షన్ కాకుండా ఏం జరిగింది దాని మీద మనం వర్క్ చేయాలి తప్పితే ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయిపోయి మన యాంగర్ని హాని చేయొద్దు ఇతరులకు అనేది ఈ పోయంలో కూడా ఇంటర్నల్గా ఉంది. So the poet has used a metaphor here. For instance, apple depicts his vengeance which kills his enemy. ఇందాక చెప్పుకున్నాము మెటాఫర్ అనేది ఒక ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇక్కడ కోపాన్ని ఒక ట్రీ తోటి, పాయిజన్ ట్రీ అని కంపేర్ చేశాడు. అది మెటాఫర్ అనే ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్, అదొక అలంకారాన్ని పోల్చాడు కోపాన్ని చెట్టుతోటి. సో బేక్ ఆల్సో మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఎండ్ రైమ్ లైక్ స్మైల్స్ అండ్ వైల్స్, friend and end, foe and grow at the end of their respective lines. మనం చూసాము స్టార్టింగ్ నుంచి టూ కప్లెట్స్, 2 లైన్స్ కప్లెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆ కప్లెట్స్లో ప్రతిదీ కూడా కప్లెట్ రైమింగ్ తోటే ఎండ్ అయింది. స్మైల్స్, వైల్స్, ఫియర్స్, టీయర్స్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద పోయం యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ దీస్ రైమింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ పోయం అగైన్. ఈ పోయం విలియం బ్లేక్ రాసిన అ పాయిజన్ ట్రీ పోయం యాంగర్ గురించి రాసింది. ఫ్రెండ్స్ మీద కోపం వస్తే వెంటనే మనం దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేసి దాని గురించి మాట్లాడితే ఆ ఇష్యూ అక్కడికి సాల్వ్ అయిపోయి ఆ కోపం అనేది ఉండదు. కానీ మనం శత్రువు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది మనకి కమ్యూనికేట్ చేసే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకు కోపం వచ్చిందో చెప్పడానికి ఉండక మనం దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని దానికి మన భయాలతోటి, మన బాష్పాలతోటి దాన్ని పెంచి పోషించి పెద్దగా చేస్తాం. అది ఒక మంచి ట్రీ లాగా పెరిగి దానికి ఒక ఆకర్షణీయమైన పండు కాస్తుంది. మన కోపాన్ని ప్రదర్శించకుండా అది లోపల పెట్టుకొని పైకి చాలా దొంగ నవ్వులతోటి, దొంగ నాటకాలతోటి, ట్రిక్స్ తోటి అవతల వాళ్ళతోటి నేను బాగానే ఉన్నా, నేను నీ స్నేహితుడిని అన్నట్టు నటిస్తూ ఉంటారు. ఇది దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు తెలియక వచ్చి అప్పుడు ఈ కోపానికి బలైపోతారు అనేది దీంట్లో చెప్పదలుచుకున్నాడు. యాంగర్ ట్రీకి కాచిన ఫ్రూట్ అనేది అతని శత్రువు చనిపోవడానికి ఒక ఆయుధంగా పనికొచ్చింది అనేది దీంట్లో ఆయన పోయిట్
చెప్తూ ఉంటాడు. ఇది మనకి డీటెయిల్గా 2 లైన్స్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే యాక్చువల్గా ఇది 4 లైన్స్ స్టాంజర్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ మీకు ఈజీగా 2 లైన్స్ యానోటేషన్స్ 2 లైన్సే వస్తాయి కాబట్టి 2 లైన్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మీనింగ్ రాసేటప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం కాకూడదు అనేది దానికోసమే, మీ కన్వీనియన్స్, స్టూడెంట్స్ కన్వీనియన్స్ కోసమే దీన్ని 2 లైన్స్ ఇచ్చాము. ఇది ఒకసారి ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ పోయం అండ్ ట్రై టు read it again and again, and happy learning. Bye, see you in next class.